Good afternoon, students. Today I am going to teach about Accountancy, chapter 5, trial balance. I am going to, in this session is afternoon session. Today we have learned about definition of trial balance, need for preparing trial balance, what are the features of trial balance, what are the advantages and the limitations of trial balance, and then different methods of preparation of trial balance. How many methods of preparation of trial balance? There are three different methods here. What are they? The first one is total method, second one balance method, and finally total and balance method. First two methods will be discussed in the afternoon session. Then last one, suspense account. Today these are all the topics are completed in the forenoon session. Now I am going to teach about afternoon session. Problems to solve, exercise number 1 to 10. First, we can see the question number 1. Prepare a trial balance with the following information. So, 3 more question. Name of the account, purchases 1 lakh, bank loan 75,000, debtors 1,50,000, stock 35,000, then sales 1,50,000, creditors 50,000, cash 90,000, capital 1 lakh. So following informations you can prepare the trial balance. So trial balance should be divided into 5 columns. First column serial number, then second one name of the account, third one ledger folio. Ledger folio means only see the page wise. Debit balance, all the received item, and then will be entered in this column. Then fifth one column credit balance. So credit balance means all the received item will be entered in the credit balance, all the paid item will be entered into the debit balance. Okay, so 5 columns open பண்ணிக்கோங்க. First column serial number, then second one வந்து name of the account, ledger folio, fourth one debit and fifth one credit balance. இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் எப்படி எழுதணும், ஈஸியாக நான் வந்து நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத நான் சொல்லித்தரேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் சீரியல் நம்பர் காலத்தை நீங்கள் கை வைக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல, அந்த கொஷினை அப்படியே எடுத்து 1 by 1 அந்த ஷுட் பி ரைட் 1 by 1 ஆர்டர்லி அப்படியே எடுத்து எழுதிருங்க. தென் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா புட் த சீரியல் நம்பர். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ண வேண்டியது நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டு, தென் செகண்ட் வந்து சீரியல் நம்பர் புட் த அக்கார்டிங் டு த சீரியல் நம்பர் ஆர்டர் வைஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும், நம்பர்ஸ் 1 2 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கணும். சரிங்களா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டில் பர்ச்சேசஸ், பேங்க் லோன், டெப்டாஸ், ஸ்டாக், சேல்ஸ், கிரெடிட்டாஸ், கேஷ், கேபிட்டல். தென் செகண்ட் ஒன் ஸ்டெப்பு புட் த சீரியல் நம்பர். ஸோ நம்பர் 1 2 3 4 5 6 7 8. தென் தேர்ட், இப்போ இந்த நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது எதெல்லாம் நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸு, எதெல்லாம் நமக்கு கிரெடிட் பேலன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும். So all the expenses and the paid item and then assets item will be shown in a debit balance, and then all the received item will be shown in a credit balance. ஓகேங்களா? இப்போ பர்ச்சேஸ்னால் நம்ம பே பண்ணி தான் வாங்குகிறோம், அப்போ நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம் 1 lakh, அப்போ கிரெடிட் பேலன்ஸில் நில். பேங்க் லோன், இப்போ பேங்க் லோன் அப்படிங்கிறது நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம், கடன் வாங்குறோம் இல்லையா, நமக்கு மணி வருது இல்லையா, அதனால் அது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 75,000 கிரெடிட் பேலன்ஸில் என்டர் பண்ணிக்கிறோம். டெப்டாஸ் அசட்ஸ் ஐட்டம், அதனால் நம்ம டெபிட் பேலன்ஸில் 1,50,000. அண்ட் தென் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது வந்து another one of the assets. So 35,000 will be entered into the debit balance. Sales, இப்போ purchase will be shown in a debit balance of the trial balance. then opposite எங்கே வரணும், சேல்ஸ்னால் நம்ம விற்கிறோம் இல்லையா, அப்போ நமக்கு மணி ரிசீவ் ஆகுது இல்லையா, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிரெடிட் சைடில் அதை என்டர் பண்ணுறோம். ஸோ டெப்டாஸை டெபிட் சைட்லையும் கிரெடிட்டாஸை கிரெடிட் பேலன்ஸு, ஏன்னா பேங்க் லோனு, கேபிட்டல், சேல்ஸு, அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரெடிட்டாஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐட்டம், இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் கிரெடிட் பேலன்ஸில் என்டர் பண்ணுறோம். சரிங்களா? கேஷ் அக்கௌண்ட் 90,000 டெபிட் பேலன்ஸில். ஸோ கேஷ் இன் ஹேண்டு, கேஷ் அட் பேங்க் எது வந்தாலும் டெபிட் சைடில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்டர் பண்ணுறோம். தென் கேபிட்டல் கிரெடிட் பேலன்ஸில் நம்ம என்டர் பண்ணுறோம் 1 lakh. ஸோ ஒன்லி ஃபியூ ஐட்டம்ஸ் வில் பி ஷோன் இன் த கிரெடிட் பேலன்ஸ். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த என்ட்ரி வில் பி என்டர் இன் டு த டெபிட் பேலன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அட் த சேம் டைம் எவாலுவேட் ஃபார் போத் பேலன்ஸ், அது போத் ஆஸ்பெக்ட், டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் தென் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் காலத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கிரெடிட் காலத்தை ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ எவால்வேட் பண்ணும்போது கான்செப்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, அட் த சேம் டைம் நீங்கள் எவால்வேட் பண்ணும்போது என்ன வரணும், அங்கே
ஈக்குவலாக வரணும். ஸோ அமௌண்ட் என்னவா வரணும்? ஈக்குவலாக வரும். அப்படி ஈக்குவலாக வந்தால் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது என்னது ட்ரையல் பேலன்ஸை ப்ராப்பர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அர்த்தம். சப்போஸ் இன் கேஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் வந்து ஹையஸ்ட்டாகவும் கிரெடிட் பேலன்ஸ் வந்து லோயஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சுன்னா அப்படி நீங்கள் எங்கேயோ வந்து மிஸ்டேக் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ ஜேர்னலே நமக்கு என்ன பண்ணோம்? மிஸ்டேக்கு கரெக்ட் பண்ணாமல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். அப்போ மிஸ்டேக் ஜேர்னல் இருந்துச்சுன்னா லெட்ஜர்லையும் அது ஃபாலோ ஆகும். அதனால் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம அட் த சேம் டைம் எவாலுவேட் ஃபார் டெபிட் பேலன்ஸ் அண்ட் தென் கிரெடிட் பேலன்ஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்போ அது நமக்கு ஈக்குவலாக அமௌண்ட்டு வரணும். இப்போ இங்கே ஈக்குவல் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் பேலன்ஸில் 3,75,000 ஆட் பண்ணும்போது அதேமாதிரி கிரெடிட் சைட்லேயும் நமக்கு 3,75,000 வருது. ஸோ போத் காலம் வில் பி ரெப்ரசன்ட் ஃபார் சேம் அமௌண்ட் இல்லையா? இப்போ இது என்னது ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ரூஃப் ஆகிடுச்சு. இது நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த பேலன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு வாட் ஆர் த பர்பஸ் ஆஃப் டு ப்ரிப்பேர் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படின்னா ப்ராப்பர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட் can easily prepare the financial statement. What are the financial statement? What is financial statement? Prepare the trading, profit and loss account and then balance sheet. இது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ராப்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? ஈஸியாக ட்ரையல் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்மளால் தயாரிக்க முடியும். சரிங்களா? ஓகே, தென் செகண்ட் கொஷின். கொஷின் நம்பர் 2. Prepare the trial balance from the following information. Then 3 more questions. Another one 3 more question. Bank loan. Bank loan உங்களுக்கு காமனாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டு, அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு டிட்டர்மைன் விச், அதாவது நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் வந்து எந்த அக்கௌண்ட் வந்து நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸில் வரும் கிரெடிட் பேலன்ஸில் வரும் அப்படிங்கிறத முதல்ல நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் பெய்ட் ஐட்டம்ஸ் வில் பி ஷோன் இன் த டெபிட் பேலன்ஸ் அண்ட் ஆல் த ரிசீவ்ட் ஐட்டம் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐட்டம்ஸ் வில் பி ஷோன் இன் த கிரெடிட் பேலன்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ பேங்க் லோன் 2 lakh, bills payable 1 lakh, stock 70,000, capital 2,50,000, 2,30,000. Then purchases 1,80,000, sales 3 lakh, debtors 4 lakh, bank 2 lakhs. இதனுடைய ட்ரையல் பேலன்ஸோட ஃபார்மட் அண்ட் ஸ்பெசிமன் வந்து புக்கில் இருக்குது. அது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள்? ரெஃபர் த டெக்ஸ்ட் புக். ஸோ வி ரீட் த ஃபார்மட் இஸ் மஸ்ட். ஓகே, ஃபார்மட்டை நீங்கள் படிக்கலனாலும் இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். சரிங்களா? ஓகே, ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். should prepare open 5 columns. First column serial number, then second one column you have to mention the name of the account, third one ledger folio, fourth one debit balance and fifth one column credit balance. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்கேன்? நான் நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணுங்கள். 1 by 1 எழுதிக்கோங்க. பி ரைட் 1 by 1 இந்த நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் எழுதிட்டு தென் செகண்ட் ஒன் என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் என்ன ஸ்டெப்ஸு? சீரியல் நம்பரை ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறமா தான் இது டெபிட் பேலன்ஸாக கிரெடிட் பேலன்ஸான்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? டிட்டர்மினேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறமா என்டர் பண்ணணும். சரிங்களா? பேங்க் லோன் எங்கே வரும்? கிரெடிட் சைடில் வரும். அடுத்து பில்ஸ் பேயபிள் பாருங்கள். பேங்க் லோன் கிரெடிட் சைடில் நம்ம எவ்வளோ என்டர் பண்ணியிருக்கோம்? 2 lakh. அடுத்தது பில்ஸு பேயபிள். பில்ஸ் பேயபிள் அப்படின்னா பேமெண்ட் ஐட்டம், அதாவது பில்ஸ் பேயபிள் அப்படிங்கிறது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐட்டம். அதனால் நம்ம 1 lakh கிரெடிட் பேலன்ஸில் போடுறோம். இதே பில்ஸ் ரிசீவபிள் இருந்துச்சுன்னா அது அசட்ஸ், அதனால் நம்ம டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். ஸோ ஸ்டாக் அசட்ஸ் 70,000 டெபிட் பேலன்ஸ் அண்ட் தென் கேபிட்டல் அது நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதனால் கிரெடிட் பேலன்ஸ் சைடில் 2,50,000 காமிக்கிறோம். பர்ச்சேசஸ் 1,80,000 அதனுடைய ஆப்போசிட் சேல்ஸு. டெபிட் பேலன்ஸில் பர்ச்சேஸ் வந்துச்சுன்னா சேல்ஸ் வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் நம்ம என்டர் பண்ணணும். அடுத்து டெப்டாஸ் 4 lakh, பேங்க் 2 lakh. ஓகேங்களா? இப்போ கிரெடிட் பேலன்ஸில் பாருங்களேன் என்னென்ன வந்துருக்கு பாருங்கள். பேங்க் லோனு, பில்ஸ் பேயபிள், கேபிட்டல், சேல்ஸு. ஸோ அதர் ஐட்டம்ஸ் வில் பி என்டர் இன் டு த டெபிட் பேலன்ஸ். சரிங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இப்போ எல்லாமே என்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம டோட்டல் பண்ண போகிறோம். டெபிட் பேலன்ஸையும் கிரெடிட் பேலன்ஸ் என்ன பண்ணோம்? அட் த சேம் டைம் எவாலுவேட் ஃபார் டெபிட் பேலன்ஸ் அண்ட் தென் கிரெடிட் பேலன்ஸ். ஸோ டோட்டலி 2 காலத்துலேயும் வந்து நமக்கு என்ன வருதுன்னா 8,50,000 சேமாக தான் வருது. த சேம் அமௌண்ட் வில் பி shown in the debit balance and then credit balance. ஓகேங்களா? Then question number 3. So prepare the trial balance from the following balances of Chandramohan as on 31st March 2017. இதுவும் 3 mark questions தான். இங்க பாருங்க. A capital 1,24,500, drawings 2,000, loan borrowed 7,000, sales 53,400, purchases 40,000, bank overdraft 5,800, motor car 20,000, general expenses 2,500, building 1,10,000, stock 16,200. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்?
ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஆஃப் நேம் இஸ் given in the question. அப்போ நீங்கள் எப்படி எழுதணும், how to write the statement அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு 2 சம்மில் நேம் கொடுக்கல டேட்டும் கொடுக்கல. அப்போ நம்ம வெறும் காமனாக ட்ரையல் பேலன்ஸ் மட்டும்தான் எழுதணும். இப்போ இந்த தேர்ட் சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா நேம் கொடுத்துருக்காங்க, டேட்டு, மந்த், இயர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஆஃப் சந்திரமோகன் as on 31st March 2017 அப்படின்னு நம்ம ஹெட்டிங் கொடுக்கணும். அடுத்து சீரியல் நம்பர், நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட், லெட்ஜர் ஃபோலியோ, டெபிட் பேலன்சஸ் அண்ட் தென் corresponding vice versa credit balances. இது should be based on single side. நம்ம இதை எடுத்துக்கணும், எப்படி எடுத்துக்கணும், சிங்கிள் சைடில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இதை என்டர் பண்ண போகிறோம். டபுள் சைடு நம்ம பேஸ் பண்ணி போட வேணாம், சிங்கிள் சைடு நம்ம ஒன் சைடு மட்டும் போட்டால் போதும் நமக்கு. சரிங்களா? ஃபஸ்ட் என்ன எழுதணும், நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டில் 1 by 1 அந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லாக அப்படியே எழுதிக்கோங்க. அடுத்து சீரியல் நம்பர் போட்டுக்கோங்க. தென் தேர்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள், டெபிட் பேலன்ஸாக கிரெடிட் பேலன்ஸாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறமா அமௌண்ட்டை என்டர் பண்ணுறோம். ஸோ கேபிட்டல் எந்த பக்கம் வரும், கிரெடிட் பேலன்ஸில் வரும். ஸோ முதல்ல நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள், டெபிட் பேலன்ஸாக கிரெடிட் பேலன்ஸாக. டெபிட்டில் என்ன வரும் அப்படின்னா ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ், அதாவது பர்சனல் ரியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் வந்து நமக்கு டெபிட் அப்படி நீங்கள் மீன் பண்ண வேணாம். எல்லா பேமெண்ட் ஐட்டமும், எக்ஸ்பென்சஸ் ஐட்டமும், அசட்ஸ் இது எல்லாமே நமக்கு எங்கே வரும்னா டெபிட் பேலன்ஸில் வரும். கிரெடிட் பேலன்ஸில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐட்டமும் ரிசீவ்டு ஐட்டமும் நமக்கு வரும் இங்கே. சரிங்களா? ஓகே. இப்போ கேபிட்டல் கிரெடிட் பேலன்ஸில் வருமா 1,24,500. ட்ராயிங்ஸ் 2,000. இப்போ நம்ம ட்ராயிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும், அதை நம்ம எங்கே போடுவோம்னா பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பேலன்ஸ் தான் நம்ம அதை காமிப்போம். கொஸ்டின்லேயே நமக்கு அது எங்கே இருக்குன்னா டெபிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்கும். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நீங்கள் ஷோன் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. அடுத்து லோன் பாரோட், லோன் அப்படின்னு வந்தாலும் அது கிரெடிட் சைடு. ஏன்னா நம்ம கடன் வாங்குகிறோம், திருப்பி நம்ம தான் அதை பே பண்ணணும், அதனால் நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதனால் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கிரெடிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம் 7,000. 7,000. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸு, அதேமாரி சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் வந்துச்சுன்னா சேல்ஸு கிரெடிட் பேலன்ஸில் அப்பியர் ஆகும். ஸோ சேல்ஸு அப்பியர் இந்த கிரெடிட் பேலன்ஸ் 53,400. பர்ச்சேசஸ் 40,000 we enter into the debit balance. And then bank overdraft எங்கே இருக்குது, பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட், கேஷ் அட் பேங்க், கேஷ் இன் ஹேண்டுனா டெபிட் பேலன்ஸில் என்டர் பண்ணுறோம். பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாக இருக்குது கடன், அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதாவது வங்கி மேல்வரை பற்றுன்னு அர்த்தம், அதிகமாக இருக்கிறது நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதனால் in these items will be enter into the credit balance. மோட்டார் கார் அசட்ஸு, அப்போ 20,000 இங்கே நம்ம டெபிட் பேலன்ஸ் என்டர் பண்ணுறோம். ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் 2,500 டெபிட் பேலன்ஸில். பில்டிங் அசட்ஸ் 1,10,000 டெபிட் பேலன்ஸில். ஸ்டாக்கும் அசட்ஸு 16,200. நம்ம எவாலுவேட் பண்ணும்போது டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸில் 1,90,200 வருது, 1,90,700 வருது. அப்போது அட் த சேம் டைம் எவாலுவேட் ஃபார் டெபிட் பேலன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ், ரிசல்ட் இஸ் சேம் வேல்யூ வில் பி ஷோன் இன் த ட்ரையல் பேலன்ஸ். ஓகேங்களா? தென் கொஸ்டின் நம்பர் Question number 5. From the following balances of Arjun, prepare the trial balance as on 31st March 2018. 3 mark question இது. ஸோ நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் நமக்கு காமனாக கொடுத்துருக்காங்க, ருப்பீஸ் காலத்தில் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு கேஷ் அட் பேங்க் 12,500. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 25,000. அதாவது ஓப்பனிங் ஸ்டாக், க்ளோசிங் ஸ்டாக் எல்லாமே காமனாக ஸ்டாக் தான். பிஸ்னஸில் ஆரம்ப காலத்தில், ஆரம்ப ஸ்டேஜில், பிகினிங் ஸ்டேஜில் ஹவு மெனி ஸ்டாக் இன் யுவர் ஹேண்ட் யூ ஸ்டார்ட் த பிஸ்னஸ். அப்போ அந்த அட் த டைம் ஆஃப் த பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடியது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ன்றோம். அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர், அந்த க்ளோசிங் இயரில் நமக்கு ஹவு மெனி ஸ்டாக்ஸ் ஆர் அன்சோல்ட் குட்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது எவ்வளோ ஸ்டாக் வந்து விற்காமல் இருக்குது, அதுதான் நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் எடுத்துரும். ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அசட்ஸ் தான். சரிங்களா? கேஷ் அட் பேங்க் ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸ், ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அசட்ஸ், இன்சூரன்ஸ் அது எக்ஸ்பென்சஸ், அதனால் அதுவும் டெபிட் பேலன்ஸில் வரணும். பர்ச்சேசஸ் அதுவும் நமக்கு என்னது எக்ஸ்பென்சஸ் தான், அதுவும் டெபிட் காலத்தில் வரணும். வேஜஸ் நம்ம கூலி கொடுக்குறோம், அதுவும் எக்ஸ்பென்சஸ் தான், அதுவும் நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸ் தான் காமிக்கிறோம். அடுத்து டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு பாருங்கள், ரிசீவ் ஆகுது இல்லையா, நம்ம எதை என்னது கிரெடிட் சைடில் நம்ம காமிக்கிறோம். இதை போஸ்டேஜ் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு அது டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். பில்ஸ் பேபிள் பே பண்ணது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதனால் கிரெடிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். கேபிட்டல் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அதுவும் நமக்கு கிரெடிட் சைடில் வரும். சேல்ஸும் கிரெடிட் சைடில் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த என்ட்ரி வில் பி என்டர் இன் டு த debit balance and only few items we enter into the
கிரெடிட் பேலன்ஸ். சரிங்களா? அதாவது டெபிட் பேலன்ஸ் தான் அதிகமான ஐட்டம் நம்ம என்டர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டில். கிரெடிட் பேலன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம கிரெடிட் பேலன்ஸில் என்டர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் 1 by 1 எழுதிக்கோங்க. அடுத்து சீரியல் நம்பர் போட்டுக்கோங்க. தென் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா கேஷ் அட் பேங்க். இது நமக்கு எங்கே வரும்? டெபிட் பேலன்ஸில் வரும். ஸோ 12,500. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 25,000 டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். இன்சூரன்ஸு டெபிட் பேலன்ஸு 1,500. பர்ச்சேசஸ் 45,000 இதுவும் டெபிட் பேலன்ஸில் காமிங்க. வேஜஸ்ஸு 1,750 இதுவும் டெபிட் பேலன்ஸில் வருது. அடுத்து ரிசீவ்டு ஐட்டம் பாருங்கள், நம்ம கிரெடிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். இதுதான் கான்செப்ட். ரிசீவ்டு ஐட்டம் வந்து ரிசீவ்டு ஆர் ஏர்ன்ட் ஐட்டம் வந்துச்சுன்னா கிரெடிட் சைடில் நம்ம காமிக்கிறோம். ஸோ டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு 1,675 கிரெடிட் பேலன்ஸில் என்டர் பண்ணுறோம். போஸ்டேஜ் எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால் நம்ம டெபிட் பேலன்ஸில் 425. பில்ஸ் பேயபிள் இதில் பேமெண்ட் அதாவது நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இது நம்ம பில்லுக்கு நம்ம தான் பே பண்ணணும் அப்படின் போது அது நம்ம கிரெடிட் பேலன்ஸில் வருது 5,600. அண்ட் தென் கேபிட்டல் 20,000 அதுவும் கிரெடிட் பேலன்ஸில் வருது. சேல்ஸு இப்போ டெபிட் பேலன்ஸில் பர்ச்சேஸ்ன்னு சொன்னால் சேல்ஸ் எங்கே வரணும்? கிரெடிட் பேலன்ஸில் வரணும். அப்போ 58,900. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா போத் சைட்ஸை அது போத் பேலன்ஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸில் எவாலுவேட் பண்ணும்போது நம்ம ரெண்டு பேலன்ஸ் அதாவது ஆஸ்பெக்ட் காலத்துலேயும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 86,175. ஸோ 86,175 நமக்கு என்ன ஆகுது? போத் காலத்துலேயும் நமக்கு என்னது ஈக்குவல் அமௌண்ட்டு நமக்கு ஷோன் ஆகிருக்கு. அப்போ திஸ் இஸ் ஏ ட்ரையல் பேலன்ஸ். அதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டோட்டல் வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கு. சரிங்களா? அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் 7. Question number 7. Prepare the trial balance from the following balances of Karthik as on 31st March 2017. So name of the account கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்ட் அண்ட் டாக்ஸஸ் இது எக்ஸ்பென்சஸ். ரெண்ட் அண்ட் டாக்ஸஸ் என்னென்னா அந்த வாடகையும் வரியும் செலுத்துகிறோம். சரிங்களா? எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம்? 5,000 பே பண்ணியிருக்கோம். இது ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சஸ். அதனால் நமக்கு இது டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்குது. டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் ஆர் டிஸ்கவுண்ட் பெய்ட். அலவுட் மீன்ஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் பெய்டுன்னு அர்த்தம். அது பேமெண்ட் ஐட்டம். ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் 350 டெபிட் காலத்தில் காமிக்கிறோம். கேபிட்டல் கிரெடிட் சைடில் காமிக்கிறோம் 10,000. இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இது எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம பே பண்ண வேண்டிய ஐட்டம். அதனால் இது டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம் 4,000. ட்ராயிங்கும் நமக்கு என்னது வித்ட்ரா பண்ணியாச்சு. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறது? பர்சனல் யூஸ் ஆஃபீஸ் யூஸ் 2 இருக்குது. ஸோ நமக்கு இது எங்கே காமிக்கிறோம்? டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம் 5,000. அடுத்து இங்கே பாருங்கள் ரெண்ட்னா வாடகை. ஃபஸ்ட் ஒன் ரெண்ட் அண்ட் டாக்ஸஸ் வாடகையும் வரியும் செலுத்துகிறோம். இது ரெண்ட் வாடகை மட்டும்தான். ஸோ இதுவும் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் 6,000 டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் பொதுவான செலவுகள் இதுவும் நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம் 3,000. லீகல் சட்டப்படி நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத 2,000 டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், அப்போ நம்ம பணம் கொடுத்தா பொருள் வாங்கியிருப்போம். ஸோ கேஷ் வந்து அவுட் கோயிங்காக இருக்குது. இப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் தான் இது டெபிட் பேலன்ஸில் நம்ம காமிக்கிறோம் 40,000. தென் சேல்ஸ் ஒரு பொருளை சேல்ஸ் பண்ணுறோம். எதுக்காக சேல்ஸ் பண்ணோம்? நீட் ஃபார் சம் மணி. அப்போ நம்ம ஒரு பொருளை சேல் பண்ணுறதால அந்த குட்ஸ் சேல் ஆஃப் குட்ஸால் நம்ம கேஷ் இன்கமிங்காக வருது. அப்போ அந்த கேஷ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம். அதனால் சேல்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா கிரெடிட் சைடில் நமக்கு அப்பியர் ஆகுது. ஸோ 55,350. ஓகே. ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஆஃப் கார்த்தின்ற நேம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாருங்க இதுலேயே இருக்கு பாருங்கள். ப்ரிப்பேர் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பேலன்சஸ் ஆஃப் கார்த்திக் as on 31st March 2017 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? நீங்கள் என்ன எழுதணும்? கொஷின்லேயே இருக்க பாருங்கள் ஆன்சர்ஸு. த ட்ரையல் பேலன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் கார்த்திக் as on 31st March 2017 அப்படின்னு நீங்கள் ஹெட்டிங் எழுதணும். சரிங்களா? சீரியல் நம்பர், நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் 5 காலம்ஸாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு சீரியல் நம்பர், தென் செகண்ட் ஒன் நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட், தேர்ட் ஒன் லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலியம், ஃபோர்த் ஒன் காலம், ஃபோர்த் ஒன் டெபிட் பேலன்ஸ் அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் ஒன் கிரெடிட் பேலன்ஸ் ருபீஸ். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டில் எல்லா ஐட்டமும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் எல்லாத்தையுமே ஃபாலோயிங் ட்ரான்சாக்ஷனை ஃபுல்லாக எழுதிக்கிறோம். எழுதிக்கிட்டு 1 by 1 எழுதிட்டு அடுத்து சீரியல் நம்பர் கொடுத்துக்கிறோம். தென் தேர்ட் ஸ்டெப்பு ரெண்ட் அண்ட் டாக்ஸஸ் இது எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு. அதனால் இது டெபிட் பேலன்ஸில் வரும். அப்போ 5,000 டெபிட் பேலன்ஸ் என்டர் பண்ணுறோம். டிஸ்கவுண்ட் அலவுண்டு இதுவும் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் 350 டெபிட் பேலன்ஸில் என்டர் பண்ணுறோம். கேபிட்டல் இது நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது. ஸோ அதனால் நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதனால் நம்ம இது கிரெடிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம் 10,000. நெக்ஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இது எக்ஸ்பென்சஸ் 4,000 டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். ட்ராயிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குங்க? ட்ராயிங்ஸு 5,000 இருக்குது. இது நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். அண்ட் தென் ரெண்ட் 6,000 இதுவும் எக்ஸ்பென்சஸ் தான், வாடகை கொடுக்குறது. ஸோ பொது செலவுகள் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் 3,000 இதுவும் டெபிட் பேலன்ஸ் தான். இந்த மாதிரி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலே போதும். ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் அசட்ஸ் ஐட்டம் அது பேமெண்ட் இதெல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? டெபிட் பேலன்ஸில் போடணும். கிரெடிட் பேலன்ஸில் ஒன்றுமே வராதுப்பா. என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் வரும், அடுத்து சென்ட்ரிக் கிரெடிட்டர்ஸ் வரும், சேல்ஸ் வரும்,
பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் வரும், பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் வரும், பில்ஸ் பேயபிள், இவ்வளோ தான் இதில் வரும். சரிங்களா? பேங்க் லோன் வரும். ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 or 7 ஐட்டம்ஸ் தான் இதில் வரும். பட் டெபிட் பேலன்ஸ் தான் எக்ஸஸாக நமக்கு நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் தான் என்டர் பண்ணுவோம். பாருங்கள், ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ், ஆஃப்டர் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்ஸ் வரும், லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் 2000 டெபிட் பேலன்ஸ், ஏன்னா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு. அடுத்து பர்ச்சேஸ், இது மணி வந்து அவுட் கோயிங் ஆகுது, அதுவும் எக்ஸ்பென்சஸ் தான். ஸோ 40,000 நம்ம டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். பட் சேல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இன்கம் உள்ளே வருது, அது ரிசீவ்ட் ஐட்டம் கிரெடிட் பேலன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், போடுறோம். சரிங்களா? 55,350. ஸோ அட் த சேம் டைம் எவாலுவேட் ஃபார் டெபிட் பேலன்ஸ் அண்ட் தென் கிரெடிட் பேலன்ஸ் நம்ம டேலி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு ஈக்குவலாக தான் வந்திருக்கு. எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா 65,350 ட்ரையல் பேலன்ஸ்லையும் வருது, கிரெடிட் பேலன்ஸ் அதேமாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணணும், அப்படியே எடுத்து எழுதக்கூடாது, ரெண்டு பக்கமும் ஆட் பண்ணி பார்க்கணும். ஆட் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு ஈக்குவல் வேல்யூ வந்தால் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறது கரெக்ட்னு அர்த்தம். இப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸு கரெக்ட்னு அர்த்தம். சப்போஸ் இன்கேஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, இப்போ இது லெட்ஜரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பக்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும், டெபிட் பேலன்ஸில் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தால் கிரெடிட் பேலன்ஸில் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும். அப்போ ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஏதோ அதை எடுத்து நம்ம ரெண்டு பக்கம் என்ன பண்ணுறோம், ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். சேம் வேல்யூ ரெப்ரசென்ட் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ். பட் இதில் அந்த மாதிரி கிடையாது. யூ ஹேவ் டு எவாலுவேட் ஃபார் டெபிட் பேலன்ஸ் அண்ட் தென் கிரெடிட் பேலன்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எவாலுவேட் பண்ணணும். எவாலுவேட் இஸ் மஸ்ட் இன் த போத் காலம். கண்டிப்பாக நீங்கள் எவாலுவேட் பண்ணிங்கன்னா தான் நமக்கு தெரியும், எந்த ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு ஈக்குவல் வேல்யூ வந்தால் தான் நீ கண்டுபிடிச்சது கரெக்ட், நீ ப்ரிப்பேர் பண்ண ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு அர்த்தம். இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் எரர் எங்கேயோ இருக்குது, அந்த எரரை நீங்கள் இமீடியட்டாக என்ன பண்ணணும், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ ஏன்னா ரெக்டிஃபை பண்ணால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். யூ நோ த ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஃபார் த பிஸ்னஸ், அதாவது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளோட பிஸ்னஸோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை நிர்ணயிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப பேசிக்காக நமக்கு தேவைன்றதால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதை எல்லா அக்கௌண்ட்டையும் நம்ம இதில் கண்டிப்பாக என்டர் பண்ணியே ஆகணும். ரியல், பர்சனல், நாமினல், எந்த நோமோர் அக்கௌண்ட் இஸ் லெஃப்ட் அவுட்டு இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம டேலி பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு காலத்தையும் நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸும் கரெக்ட், கிரெடிட் பேலன்ஸையும் கம்பேர் பண்ணும்போது சேம் வேல்யூ நமக்கு வரணும். வந்தால் கொஸ்டின் நம்பர் 8. From the following balance of Rohini, prepare the trial balance as on 31st March 2016. So name of the account, capital 60,000, discount received 3,250, purchases 58,000, plant and machinery 40,000, advertising expenses 5,000, sales 82,000, lighting 800, drawings 5,250, car expenses 1,200, motor car 35,000. So following informations, prepare the trial balance. So trial balance of Rohini as on 31st March 2017. First you have to write name of the account, should be write one by one all the transaction, write it. Then second one, put the serial number. Then third step, capital என்ன வரணும், கிரெடிட் பேலன்ஸில் வரணும் 60,000, டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு கிரெடிட் பேலன்ஸில் வரணும் 3,250, பர்ச்சஸஸ் டெபிட் பேலன்ஸில் என்டர் பண்ணணும் 58,000, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸு. ஸோ அதனால் நம்ம டெபிட் பேலன்ஸில் 40,000 என்டர் பண்ணியிருக்கோம். அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பென்சஸ், அட்வர்டைசிங் அப்படின்னு விளம்பர செலவுகள், அப்போ இதுவும் எக்ஸ்பென்சஸ் தானே, இப்போ 5,000 நம்ம டெபிட் பேலன்ஸில் என்டர் பண்ணுறோம். சேல்ஸ், இப்போ பர்ச்சஸ் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ்னால் கிரெடிட் சேல் என்ன வரணும், சேல்ஸ் வரணும். இப்போ சேல்ஸ் 82,000 கிரெடிட் பேலன்ஸில் நம்ம என்டர் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து லைட்டிங் 800 டெபிட் பேலன்ஸில், ட்ராயிங் 5,250 டெபிட் பேலன்ஸில், கார் எக்ஸ்பென்சஸ், இப்போ காருக்கு நம்ம ஏதாவது ரிப்பேர் பார்த்துருப்போம், அந்த செலவுலாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டெபிட் பேலன்ஸ் தான் காமிக்கணும், ஏன்னா அது எக்ஸ்பென்சஸ் ஐட்டம் இல்லையா, 1,200. அடுத்து மோட்டார் கார், இது வந்து ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸ் ஐட்டம், ஸோ 35,000. ஸோ ஆல் த transaction will be entered into the debit and credit balances. So after enter the debit balance and credit balance, evaluate for both balance, அதாவது டெபிட் காலம் அண்ட் தென் கிரெடிட் காலம் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணும்போது, அட் சேம் டைம் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணும்போது டெபிட் பேலன்ஸில் என்ன அமௌண்ட் வருதோ அதே தான் கிரெடிட் பேலன்ஸ்லேயும் வரணும், அல்லது கிரெடிட் பேலன்ஸில் என்ன அமௌண்ட் வருதோ அதே தான் டெபிட் பேலன்ஸ், கரஸ்பாண்டிங் வைஸ் டெபிட் அண்ட் தென் கிரெடிட் பேலன்ஸில் சேம் வேல்யூ வில் பி ஷோயிங் இந்த போத் பேலன்சஸ். அதாவது டெபிட் அண்ட் கிரெடிட்லையும் 1,45,250 இருக்குன்னா அதே ஆட் பண்ணும்போது கிரெடிட் பேலன்ஸ்லேயும் வரணும். ஸோ அதேமாதிரி இந்த சம்ஸில் போத் காலத்துலேயும் நமக்கு இந்த 1,45,250 நமக்கு ஆட் பண்ணும்போது டேலி ஆகிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ். Next question number 9. Balan, who has a car driving school, gives you the following ledger balances. Prepare trial balance as on 31st December 2016. Question is name of the account. Computer 26,000, salaries to drivers 4,000, taxes and insurance 16,500, fuel and power 2,000,
rent and taxes 1500. Freehold asset, freehold land, one of the assets in 30,000. Bank loan 15,000. Fees received 18,150. Capital 53,850. Advertisement 7,000. So statement, trial balance of Balan as on 31st March 2017. Heading எழுதிக்கோங்க. 5 columns பிரிச்சுக்கிட்டு should be based on single side. Serial number, name of the account, ledger folio, debit balances and then credit balances. So first name of the account fill பண்ணிக்கோங்க. One by one என்ன பண்ணிக்கணும், எல்லா டிரான்சாக்ஷனையும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. Then second one, put the serial number. Then third step, computer is one of the assets, isn't it? So அப்போ debit balance நம்ம என்டர் பண்ணுறோம் 26,000. salaries to drivers, அதாவது டிரைவர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சம்பளம் கொடுக்குறோம். அப்போ அது நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் தான், ஆனால் நம்ம டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம் 4,000. taxes and insurance, வரியும் அதாவது இன்சூரன்ஸில் என்னது காப்பீட்டு இது கட்டுறோம், அமௌண்ட்டு கட்டுறோம். அப்போ அதுவும் நமக்கு செலவு தான். ஸோ 16,500. fuel and power, இதுவும் நமக்கு என்னது, ஃபியூல்னால் எரிபொருள் அண்ட் பவர்னால் சக்தி, அதாவது இந்த கரண்ட்டு, இது நமக்கு பே பண்ணுறது 2,000 டெபிட் பேலன்ஸில் வரணும். ரெண்ட் அண்ட் டாக்ஸஸ், வாடகையும் வரியும் செலுத்துகிறோம். அப்போ அது எக்ஸ்பென்சஸ் தான். இப்போ டெபிட் பேலன்ஸ் 1,500 காமிக்கிறோம். அடுத்து ஃப்ரீ ஹோல்ட் லேண்ட், இது ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸு. அப்போ டெபிட் பேலன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸையும் அசஸையும் நம்ம டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். அப்போ 30,000 லேண்ட் அமௌண்ட்டை என்டர் பண்ணுறோம். தென் பேங்க் லோன், இது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐட்டம், அதனால் கிரெடிட் பேலன்ஸில் 15,000 காமிக்கிறோம். ஃபீஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருப்போம், ஆனால் ரிசீவ்ட் ஐட்டம் வில் பி என்டர் இன்டு த கிரெடிட் பேலன்ஸ் 18,150. தென் கேபிட்டல் கிரெடிட் பேலன்ஸில் 53,850. தென் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் பேலன்ஸில் 7,000 காமிக்கிறோம். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணிச்சு, நம்ம டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் பிரித்து என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்டர் பண்ணியாச்சு. டோட்டல் பண்ணும்போது டெபிட் பேலன்ஸ் 87,000 வருது. அதே சேம் வேல்யூ கிரெடிட் பேலன்ஸ் நமக்கு ஷோன் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா, வருது ஆட் பண்ணும்போது. இஸ் ஏ ட்ரையல் பேலன்ஸ், அதாவது ப்ரூஃப் ஆகிருக்கு நமக்கு. Next, question number 10. The following balances are extracted from the books of Ravichandran on 31st December 2016. Prepare the trial balance. Say 5 mark question. So name of the account, capital 1,50,000, debtors 22,800, rent received 500, bank overdraft 3,100, creditors 5,500, premises 1,46,000, opening stock 10,000, purchases 5,000, சேல்ஸ் 75,000. ரிட்டர்ன் இன்வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ரிட்டர்ன் இன்வேர்ட் அப்படின்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அர்த்தம். ரிட்டர்ன் அவுட்வேர்ட் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கணும். ஸோ ஒன் செகண்ட் ரிப்பீட். ரிட்டர்ன் இன்வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், இன்வேர்ட்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், ரிட்டர்ன் அவுட்வேர்ட்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கணும். ஸோ 1,000 rupees. Discount allowed 800, discount received 1,000, wages 2,900, salaries 3,500, commission pay 1,100, general expenses 2,000. So the following information, prepare the trial balance. So trial balance of Rogini as on 31st March 2017. So we need 5 columns, isn't it? So divide 5 columns. First column serial number, then second one name of the account, third one ledger folio, fourth one debit balances, and then fifth one credit balances. அடுத்தது first step, should write one by one all the name of the account first fill பண்ணிக்கோங்க. கொஷின்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிக்கோங்க. தென் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து சீரியல் நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கு. தென் தேர்ட் ஒன் விச் ஒன் இஸ் த டெபிட் பேலன்ஸ் அண்ட் தென் கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணோம், அமௌண்ட் எடுத்து என்டர் பண்ணுறோம். ஸோ ஆஃப்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அமௌண்ட் வில் பி என்டர் இன்டு த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் காலம். ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல், இது நம்ம கிரெடிட் பேலன்ஸில் வருது 1,50,000. டெப்டாஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் 22,800. ரிசீவ்டு ஐட்டம் ரெண்ட் ரிசீவ்டு, ஸோ கிரெடிட் சைடில் நமக்கு வரணும், அது 500 என்டர் பண்ணுறோம். பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்டு கிரெடிட் பேலன்ஸில் வரணும் 3,100. கிரெடிட்டாஸ் டெப்டாஸ் வந்து டெபிட் பேலன்ஸில் வருதுன்னா கிரெடிட்டாஸ் எங்கே வரணும், கிரெடிட் பேலன்ஸில் வரணும். அப்போ கிரெடிட்டாஸ் எங்கே வருது, 5,500 கிரெடிட் பேலன்ஸ் என்டர் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரெமிசஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸு, அதனால் அது டெபிட் பேலன்ஸில் 1,46,000 என்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எல்லாமே ஹோல் ஸ்டாக்கே நம்ம என்ன பண்ணணும், டெபிட் பேலன்ஸ் தான் எழுதணும். அது ஓப்பனிங்காக இருந்தாலும் சரி, க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸ் ஐட்டம். ஸோ 10,000 டெபிட் பேலன்ஸ் என்டர் பண்ணிக்கோங்க. பர்ச்சேசஸ் 45,000. அப்படியே சேல்ஸ் வந்துச்சுன்னா கிரெடிட் சைடில் எடுத்து எழுதணும். பர்ச்சேஸ் டெபிட் பேலன்ஸ்னால் சேல்ஸு கிரெடிட் பேலன்ஸில் எழுதணும் 75,000. ரிட்டர்ன் இன்வர்ட் மீன்ஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். அப்போது ட்ரையல் பேலன்ஸில் பர்ச்சேஸ் டெபிட் பேலன்ஸில் இருக்கும், சேல்ஸு கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்கும். அடுத்து ரிட்டர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இருக்குது. பர்ச்சேஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்கும், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்கும். சேல்ஸ் கிரெடிட்டில் இருக்கும், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் டெபிட் பேலன்ஸில் இருக்கும். ஓகேங்களா, பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்,
சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் சேல்ஸ். ஸோ டெபிட் அண்டு கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆப்போசிட்டில் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ பர்ச்சேஸ் டெபிட்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் கிரெடிட்டில் வரும். சேல்ஸ் கிரெடிட்டில் இருந்துச்சுன்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்னு டெபிட்டில் வந்துடும். அப்போ ரிட்டர்ன் இன்வேர்டுனா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், ரிட்டர்ன் அவுட்வேர்டுனா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ரிட்டர்ன் இன்வர்ட் இது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். அப்போ சேல்ஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் வருது நார்மலாக. அப்போ ரிட்டர்ன் எங்கே வரணும்? டெபிட் பேலன்ஸில் வரணும். அப்போ ரிட்டர்ன் இன்வர்ட்ன்றது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், அது 1000 rupees டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு. டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு என்னது? பேமெண்ட் ஐட்டம். அப்போ நம்ம பெய்டுன்றதால அதை 800 நம்ம டெபிட்டில் காமிக்கிறோம். இது ரிசீவ்டுன்ற போது 1000 rupees கிரெடிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். வேஜஸ் 2900 டெபிட் பேலன்ஸில், சேலரி 3500 டெபிட் பேலன்ஸில், கமிஷன் பெய்டு டெபிட் பேலன்ஸில் 1100. தென் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ், இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சஸ் 2000 டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். ஸோ அட் த சேம் டைம் ஆஃப்டர் என்டர் இன்டு த டெபிட் பேலன்ஸ் அந்த கிரெடிட் பேலன்ஸ் எவாலுவேட் பண்ணும்போது டெபிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் காலத்தில் 2,35,100 இருக்குது. சேம் வேல்யூ நமக்கு டோட்டல் பண்ணும்போது கிரெடிட் பேலன்ஸு 2,35,100 rupees நமக்கு வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் நமக்கு டேலி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ராப்ளம் நம்பர் 1 to 10 நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. I will explain exercise number 1 to 10. Remaining 3 problems you can do it. I will give the homework problem 11, 12, 13 plus students activities problem. Okay, you can try and do the problems. Then last one, suspense account. நம்ம தியரி படிச்சிருப்போம். என்ன படிச்சிருக்கோம்? தியரியில் நமக்கு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஆஃப்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஆல் த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் பேலன்சஸ் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம என்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், டெபிட் பேலன்ஸ் இப்போ 2,35,100 இருக்குன்னா அதே தான் கிரெடிட் சைட்லேயும் வரணும். ஆனால் பட் கிரெடிட் சைடில் 2 lakh மட்டும் வந்துச்சு அப்படின்னா 35,100 நமக்கு மிஸ் ஆகுன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் நோன் அஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் நாட் ஏ permanent value, this is a temporary value. So students, chapter is over. So just recall the points to remember. The important points is recall. Now the trial balance is today we have learned about trial balance, isn't it? Forenoon and afternoon session. So just revise the important points. Trial balance is a statement containing the debit and credit balances of all ledger accounts on a particular day. The first step is recording the business transaction in subsidiary books of or journal. Then second step is preparing ledger accounts on the basis of subsidiary books or journal. Trial balance serves as a lubricant for the smooth movement and completion of the accounting cycle because it is with the help of the trial balance. The trial balance cannot be prepared in two methods. There is total method and the balance sheet method. The fundamental principles of the double entry system is that every debit has a corresponding credit of equal amount and vice versa. ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம பார்க்கும்போதும் ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல், த பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன, இதான் மெயினாக நம்ம இது ட்ரையல் பேலன்ஸில் பார்க்கணும். இது ஒரு டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம், இது நாட் ஏ இன்கம்ப்ளீட் சிஸ்டம். அதாவது இன்கம்ப்ளீட்னா அன்சைன்டிஃபிக் மெத்தட், அதாவது என்ன சொல்கிறது, அன்சைன்டிஃபிக்கு இன்கம்ப்ளீட்டட் ரெக்கார்டு எதுவுமே ப்ராப்பராக இருக்காது. பட் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்ன்றது சயின்டிஃபிக் மெத்தட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம், சிஸ்டமேட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ணுறோம். இது அரித்மெட்டிக் அக்யூரசி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஃபுல் பிக்சர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதனால் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்ன்றது ஒரு கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டு இது. அப்போ இந்த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் இஸ் தட் எவ்ரி டெபிட் அண்டு அஸ் ஏ கரஸ்பாண்டிங் கிரெடிட் ஆஃப் இந்த ஈக்குவல் அமௌண்ட் நமக்கு என்ன வரணும் வந்தால் தான் நமக்கு அது ட்ரையல் பேலன்ஸ் கரெக்டாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சாப்டர் இஸ் ஓவர். So understand the concept and steps. So you can try do the examples problems. Take more practice at home in this chapter. This chapter is very very easy and interesting chapter. The most of the 5 mark questions and the 3 mark and 5 mark questions are covered in this chapter. So be seriously, take more practice in this chapter at home. I will give some problem question number homework na kudukra. I will give some homework problem question number 11, 12, 13. Okay, so complete the problem, complete it and send to me. If you have any doubt, please contact me. Thank you.